13 नवंबर की शाम हावड़ा के मामनगाछी ब्रिज के नज़दीक एक वृद्ध आश्रम का शुभ उद्घाटन किया गया, जिसका नाम श्री नारायण कुटी है। इस उद्घाटन के चीफ गेस्ट थे मिनिस्टर इंचार्ज फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज एंड हॉर्टिकल्चर के श्री अरूप रॉय, जोरासंखो के एमएलए श्री विवेक गुप्ता जी, ताज़ा टीवी एंड छपते छपते के चेयरमैन एंड चीफ एडिटर श्री विशंबर नेवर और एक्स एमएलए प्रेसिडेंट इंटरनेशनल मारवाड़ी फेडरेशन के श्री दिनेश बजाज और भी कई जानी मानी हस्तियां। पूरी खबरें विस्तार से देखें। এরপর আমরা তার হাতে তুলে দিচ্ছি পুষ্পস্তবক। আজকের এই বিশেষ দিনে পুষ্পস্তবক তুলে দেওয়া হচ্ছে শ্রী নারায়ণ কুটি ওল্ড এজ হোমের পক্ষ থেকে, তার হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে পুষ্পস্তবক। বৃদ্ধাশ্রম থাকাই উচিত। এবার আমার মতে যে বৃদ্ধাশ্রম থাকাই উচিত নয়, কারণ আমরা যদি নিজেরা, আমার ছেলে মেয়ে থাকতে পারে, আমার স্ত্রী থাকতে পারে, আমার মা বাবা থাকতে পারেন আমার বাড়িতে, এই ভাবনাটাই, কিন্তু তারপরেও আমাদের থাকতে বৃদ্ধাশ্রম করতে হচ্ছে, সেখানে আমাদের মানুষকে পাঠাতে হচ্ছে বৃদ্ধাশ্রমে, যাদের দেখবার কেউ নেই তাদের পাঠাতে হচ্ছে। সুতরাং ভালোভাবে চলুক, যারা থাকবেন তারাও ভালো থাকুক, যারা আয়োজন করেছেন তারাও তাদের ভালো করে রাখুক, এটাই প্রার্থনা করি সকলের কাছে। सर, हमारे यहाँ पे ऐसा भी वृद्धा व्यक्ति हैं जिनका कोई नहीं है, और ऐसा भी है जिनका हस्बैंड है, वाइफ नहीं है, वाइफ है, हस्बैंड नहीं है। उन लोग बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि उनको कुछ अच्छा लाइफ दे, अपने वृद्धाश्रम में ला के। उनके हम उम्र के बहुत सारे व्यक्ति रहेंगे जिनसे आप बातचीत करेंगे, अच्छा से समय पास करेंगे, और हम लोग उनको जितना अच्छा से, जैसे अपने माँ बाबू जी को रखे थे, माँ बाबू जी के साथ में थे, वैसे ही उनको भी माँ बाबू जी समझ करके उनका सेवा करेंगे, और उनको जितना तक हो सके उनको अच्छा फूड मटेरियल जितना भी हो सब उनको सप्लाई देंगे, अच्छा से रखेंगे। सर, जो लोग कांटेक्ट करना चाहते हैं आपको, वो किस तरह कर आपसे संपर्क? वो आप जो लोग कांटेक्ट करेंगे उन लोगों को एक आधार कार्ड और पैन कार्ड हो, कोई भी एक प्रूफ चाहिएगा, जिसमें हम लोग वेरिफिकेशन करेंगे। हमारे 7 मेंबर हैं जो वेरिफिकेशन करेंगे, जिसमें एक डॉक्टर भी हैं, और वो देखने के बाद में वो अगर वो है कि मतलब नीडी है, ज़रूरत है उनको, तो हम उनको वृद्धाश्रम में खुद जा कर के लेकर आएंगे। और अगर देखेंगे कि मतलब अगला बहुत ऐसा हम लोग स्ट्रीट में भी देखते हैं जो वृद्धा हैं जिनका कोई नहीं है, पड़े हुए हैं और कहीं से खो गए हैं, मिसिंग हो गए हैं, तो उनको भी लेकर के आएंगे। उनको भी हम लोग अपने यहाँ पे भेज देंगे और उनका पूरा ब्लॉग बना करके चेष्टा करेंगे उसको छोड़ने के लिए और उनके घर वालों को संपर्क करने के लिए। इस मौके पे यही कहना चाहेंगे कि जितने भी बुज़ुर्ग लोग जो हमारे साथ संपर्क में जुड़ रहे हैं, और कई घरों में ऐसा देखा जाता है कि बड़ों का सम्मान नहीं किया जाता है, बड़ों का सम्मान नहीं दिया जाता है, और कई गार्जियन ऐसे होते हैं कि गार्जियन एक बच्चे को नहीं 10 बच्चे को रख सकते हैं अपने साथ। पर ऐसा देखा जा रहा है, अभी का समय जो चल रहा है आप देख पा रहे हैं कि हम 2 गार्जियन अगर हमारे घर में सीनियर सिटीज़न के रूप में हैं, हम उनका सम्मान नहीं कर पाते, रख नहीं पाते, बल्कि वो हमें पाल पोस करके इतना बड़ा करते हैं। तो हमारा ये उपदेश है कि ये नारायण कुटी, श्री नारायण कुटी के नाम से, कि भगवान की कृपा से हम उन मतलब ओल्ड एजेस लोगों को यहाँ पर इनवाइट करेंगे, उनकी सेवा करेंगे, उनका सत्कार करेंगे, और उनको जो भी चीज़ की ज़रूरत होगी हमारी पूरी टीम, कमेटी मेंबर्स के, हमारे जो भी मेंबर्स हैं, सभी उनका सेवा में योगदान करेंगे। यहाँ पर कुछ मेडिकल की फैसिलिटी, अगर कोई बीमार पड़ता है? हाँ, हमारा चेकिंग वगैरह सब कुछ करेंगे, मेडिकल टीम भी रहेगी हमारे, और कई मेडिकल टीम डेली विज़िट भी करेंगे, और डेली आकर के डेली चेकअप भी होगा, उनका रूटीन चेकअप भी करेंगे। हमारे फिटनेस के माध्यम से भी हमारे हेल्थ है, और हमारे मेडिटेशन के हिसाब से भी यहाँ पर वो योगदान दिया जा रहा है, ताकि किसी भी प्रकार का कोई भी कमी यहाँ पर ना दिया जाए, चाहे वो हमारे सीनियर गुरु क्यों ना हो। जो लोग आपसे संपर्क करना चाहेंगे यहाँ पर, तो किस तरह वो आ सकते हैं? वो हमारे बीच आ सकते हैं। यहाँ पर आने का एक क्राइटेरिया है, और वो हमारा एक सिस्टम बनाया गया है, जिस पर आप वहाँ पर आकर के आप अपने सिस्टम को अपडेट करिए, और जिस प्रकार से नीडी पीपल जहाँ भी हमारे को वो अवेलेबल मिलेगी, हमारी टेक्निकल टीम जा कर के वो सर्वे रिपोर्ट करेंगी,
और उसके बाद आश्रम में उनको यहाँ पर रखा जाएगा और उनकी सेवा सत्कार की जाएगी। हाँ जी, हमारा विशाल गुप्ता, एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर श्री नारायण कुटी। मैं प्रभु श्री नारायण के चरणों में प्रणाम रखते हुए सबके लिए सुख शांति समृद्धि का कामना करता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि ये जो वृद्धाश्रम है ये सिर्फ उन लोगों के काम आए जिनके पास कोई सहारा नहीं है, जिनके पास कोई परिवार नहीं। क्योंकि हम लोग बंगाल में रहते हैं, हम लोग देवी माँ को स्तुति करते हैं, पूजा करते, अर्चन करते हैं, और अगर हम अपने घर की देवी को ही नहीं संभाल सके, जिन्होंने जन्म दिया, पालन पोष करके बड़ा किया, तो ये बहुत हमारे सामाजिक मूल्यों का पतन के रूप में आता। उन लोगों को नारायण आश्रम न आना पड़े, ये मैं समाज से अपील करता हूँ। और जो लोग यहाँ आएंगे, मुझे पूरा विश्वास है कि जो नारायण सेवा की, नारायण कुटी की जो टीम है वो उनका पूरा देखभाल करेगी और जीवन के अंतिम पड़ाव में उनको नारायण से मिलाने में काम करेगी। यही मेरा पूर्ण विश्वास है, यही मेरा पूर्ण उनसे आग्रह है। आज का जो उपलक्ष्य है, श्री नारायण कुटीर का उद्बोधन हुआ है और मैं हार्दिक अभिनंदन देना चाहती हूँ श्री मिस्टर विजय गुप्ता एंड हिज एंटायर टीम, विशाल गुप्ता जी और उनके एंटायर जो टीम है, उन्होंने अपने ड्रीम को रियलिटी में आज कन्वर्ट किया है। निस्वार्थ एक मोटिव है, यानी कि वृद्धाओं के लिए एक जगह है, ना सिर्फ जगह है लेकिन उनकी पूरी देखभाल के लिए जो आज उन्होंने पूरा व्यवस्था किया गया, ये सच्ची में इट इज़ वेरी वेरी हाईली रिकमेंडेबल टू ऑल। एंड इसके लिए मैं उन सबको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस देना चाहती हूँ और मैं अपनी तरफ से जितना हो सके उन लोगों के साथ जुट के इस वृद्धाश्रम और इस नोबल कॉज के लिए आगे बढ़ना चाहती हूँ। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम अनिता दत्त, आई एम सोशल एंटरप्रेन्योर। বৃদ্ধাশ্রম কথাটা শুনলে গায়ে কাটা দেয়। ইটস ওয়ান অফ মাই আনফুলফিল্ড ড্রিম। ভবিষ্যতে আমারও ইচ্ছে আছে এটা বানাবো। অফকোর্স এই আশাটা পূর্ণ করতেই আজকে এসেছি যে যাত্রাটা কোথা দিয়ে শুরু করব। একটা বিষয়, দিন দিন বাবা মায়ের প্রতি ছেলে বা সন্তানের একটা অবহেলার চিন্তা ফুটে উঠেছে সমাজে। দেখুন, অবহেলা বলবো না, যারা নিজেকে মা বাবাকে ভালো না বাসলে নিজেকে ভালোবাসা যায় না, বিকজ তারাই আমাদের ভগবান, তারাই আমাদের জন্মদাতা এই পৃথিবীতে আনা। তাছাড়া অবহেলা বলবো না, আজকের জীবনে আমরা সবাই খুব ব্যস্ত। আমার বাবাও আমার সাথে থাকেন না, তাকে রোজ দেখা করা, তার ডেইলি নিডস পুরো করা আমি চেষ্টা করি, কিন্তু অনেক সময় আমিও হয়তো পারি না। তো সেই হিসেবে যখন আমি জানি আমার বাবা একটা সেফ জায়গা আছে, স্পেশালি আমার বন্ধুরা যারা বিদেশে থাকে তাদের জন্য বৃদ্ধাশ্রম ইটস আ সেফ নট ফর দেয়ার প্যারেন্টস। তো বৃদ্ধাশ্রম যদি ভালো সার্ভিস দেওয়া যায় তাহলে আমার মনে হয় ওয়ান অফ দ্য বেস্ট প্লেস টু বি। আগের ব্যস্ততা এখন ব্যস্ততা আপনারা নিজেরাই বুঝবেন যে আমাদের ডেইলি লাইফ অনেক কম্পিটিটিভ হয়ে গেছে। আমাদের পরিশ্রম বা আমাদের উই আর ইন আ র্যাট রেস, সবাইকে ছেড়ে যেতে চেষ্টা করছে। বাবা মা কখনোই, আগেই বললাম, বাবা মা আমাদের জন্মদাতা, পৃথিবীতে আসতেই পারতাম না তারা না থাকলে। দে আর আওয়ার প্রায়োরিটিস। কিন্তু প্রায়োরিটিসের মধ্যেও সংসার জীবনে আরও অনেক কিছু থাকে। আর আজকালকার জীবনে স্পেশালি আমাদের ইন্ডাস্ট্রিতে, আমি এন এন্টারপ্রেনার ইন্ডাস্ট্রি, লাইক আই এম এন এন্টারপ্রেনার অ্যান্ড আমি ইন এন্টারটেনমেন্ট ইন্ডাস্ট্রি। তো আমাদের ইন্ডাস্ট্রিতে কম্পিটিশনটা খুব বেশি, রোজ নিজেকে বেটার করতে হয় জাস্ট টু বি ইন আ বেটার পজিশন। সেখানে বাবা মাকে হয়তো আগের মতো ঘরে বসে 24 ঘন্টা দেখা বা তাদের, কারণ একজন মানুষ যখন বয়স হয়ে যায় তার নিডস অনেক বেড়ে যায়। আমারও হবে, হয়তো আমারও ফিউচারে এই বৃদ্ধাশ্রমই হবে, কারণ আমার মনে হয় সেটা বাড়ানো উচিত, সিইং দ্য কারেন্ট সিনারিও। অনিতা দত্ত। I'm very happy that a home for the Vridashram is opened for the poor, because the elderly people, when they are old and especially when they have no income, they are very helpless. So they need someone's help, and of course the people of goodwill have come forward to open a home. Especially we find the ladies are in most need, because in our home also the ladies admission is much more than the gents. So we are extremely happy, and we
wish all the best, and we congratulate all those who have organized and begun this home. So we ask God's blessings on all of you, those who are going to continue to run this home. God bless you. I'm Sister Anne, A-N-N, Anne. Thank you. Little Sisters of the Poor. Little sister of the poor. They know us. Yes. শ্রী নারায়ণ কুঠি ওল্ড এজ হোম এর পক্ষ থেকে আজকের এই একটি বৃদ্ধাবাস তারা আয়োজন করেছেন। আমি আয়োজকদের আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। নারায়ণ কুঠির চেয়ারম্যান এবং বিজয় গুপ্তা সহ সকল সদস্য সকলকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই। এখানে সুকল্পা অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করছেন। এখানে রাধারানী দত্ত আছে, সুমিত ঘোষ আছে, মঞ্জিত রাফেল আছে এবং অন্যান্যরা সকলেই আছেন। আমি প্রত্যেককে, আমাদের দীনেশ বাজাজ আছেন, দীনেশ উপরে, সকলকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। আমি এই যে আজকে যে কারণে আপনারা আয়োজন করেছেন অনুষ্ঠানের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান নারায়ণ কুঠির পক্ষ থেকে, আমি এই ভাবনাতে বিশ্বাস করি না। কারণ বৃদ্ধাশ্রম কেন হবে? মা বাবাকে ছেলেরা তার বাড়িতে রাখতে পারে না? এটা অত্যন্ত ক্ষোভের বিষয়, পরিতাপের বিষয়, দুঃখের বিষয়। আমি প্রতিদিন আমি এই কথাই বলি ছাত্রদের, ছাত্রছাত্রীদের, স্কুলের ছেলে মেয়েদের। কারণ যারা বড় হয়েছে, যারা নষ্ট হয়ে গেছে, তাদের তো ফিরিয়ে আনা যাবে না। নতুন প্রজন্মকে তাদের নতুন করে শিক্ষা দিয়ে তারা যাতে ভবিষ্যতে বাবা মাকে ভুলে না যায়, এটাই আমাদের বিশেষভাবে তাদের শিক্ষাদান। এবং সেই কারণেই আমি স্বামী বিবেকানন্দের বই পড়ার কথা বলি সকলকে। সেই কারণে আমি মৌলানা আবুল কালাম আজাদের বই পড়ার কথা, শিক্ষার কথা বলি, যে এই শিক্ষা যদি একটু পায় তারা এই ভুল পথে যাবে না, তারা মা বাবাকে অশ্রদ্ধা করবে না। আমরা দেখেছি যে বহু সন্তান মা বাবা যখন বড় করেন, তাদের পড়াশোনা শিক্ষা লাভের জন্য কত স্যাক্রিফাইস করেন। অত্যন্ত অল্প রোজগার যে পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী অত্যন্ত কম রোজগার করেন, সেই পরিবারের মা তিনি কত কষ্ট করে সন্তানকে খাইয়ে দাইয়ে তার লেখাপড়ার সামগ্রী, শিক্ষা সামগ্রী, তার পথ্য, তার ওষুধ, তার পোশাক, সাজ পোশাক সবকিছু ব্যবস্থা করে নিজে অনাহারে থেকে, অনেক সময় আমরা দেখেছি যে মা অনাহারে থেকেছে রাত্রিবেলা, সারা রাত কিছু খাননি, সারা রাত অনাহারে থেকে তিনি সারা রাত ছটফট করেছেন ক্ষুধার জ্বালায়। সন্তানকে বুঝতে দেননি যে তিনি অনাহারে ছিলেন, অভুক্ত ছিলেন। সেই সন্তান যখন বড় হয়, লেখাপড়া শেখে, প্রতিষ্ঠিত হয় জীবনে, গাড়ি বাড়ি থাকবার জায়গা হয়, তখন বাবা মার স্থান হয় না সেখানে। এটা অত্যন্ত দুঃখের বিষয়। কিন্তু তার মধ্যেও আমাদের বৃদ্ধাশ্রম করতে হচ্ছে, বৃদ্ধাশ্রমে পাঠাতে হচ্ছে। আমি 2011 সাল থেকে জনপ্রতিনিধি হওয়ার পর প্রতিদিন আমি সকালে বসি বাড়িতে, আমার কাছে বহু মানুষ যান, বহু মানুষ অভিযোগ করেন, অনুযোগ করেন। অনেকে আসেন বৃদ্ধাশ্রমে যাওয়ার জন্য, থাকার জন্য, পাঠাতে হয় তাদের। কিছু মানুষকে সেই কারণেই আমাকে ভালো সম্পর্ক রাখতে হয়, যারা বৃদ্ধাশ্রমে চালান, যারা তাদের সঙ্গে, তাদের কাছে পাঠাতে হয়, পাঠাই তাদের কাছে। কিন্তু এই বৃদ্ধাশ্রম আমার মনে হয় যে আমাদের সন্তানেরা যদি ঠিক থাকে, তারা ঠিক পথে চলে, তারা যদি ভালো মানুষ হয়, তারা
বাড়িতে রাখতে পারে না। এটাই আমাদের বক্তব্য বলার। যাই হোক, আপনারা আয়োজন করেছেন, এই আমাদের নারায়ণ কুঠির পক্ষ থেকে এই আয়োজন করেছেন, আমি তাদের অভিনন্দন জানাই এবং এই বৃদ্ধাশ্রমে যারা থাকবেন তাদেরকেও আমার অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানাই। এবং আমাদের দেশে আমরা বলি ঠিক কথা, কিন্তু আমাদের বাংলাতেও প্রচুর বৃদ্ধাশ্রম তৈরি হয়েছে, পাড়ায় পাড়ায়, আনাচে কানাচে, জেলায় জেলায়, ব্লকে ব্লকে বৃদ্ধাশ্রম আছে। অস্বীকার করার কোনো জায়গা নেই। মা বাবাকে সেখানে রেখে দিয়ে ছেলেরা, আমরা সেই কারণে আমরা কিছু করতে পারি না বলে আমরা একটা ওল্ড এজ কেয়ার বলে একটা টিম তৈরি করেছি পাড়ায় পাড়ায়। যে বাড়িতে বৃদ্ধারা আছে তাদের দেখা কেউ নেই, ছেলে মেয়েরা আছে কিন্তু দেখে না, আবার অনেক ছেলে মেয়ে দেখতে চায় কিন্তু কর্মসূত্রে বিদেশে থাকে, সেই ইচ্ছে থাকলেও দেখতে পারে না, টাকা পাঠিয়ে দেয়। অনেকের ছেলে মেয়ে নেই, সন্তান নেই। তা সেই ক্ষেত্রে যাতে তারা নিজেদের অনাথ মনে না করে, তাদের পাশে কেউ দেখবার নেই এটা যাতে না মনে করে, সেই কারণে আমি প্রত্যেকটা যুব সমাজকে, আমাদের যুবক যারা যুব সংগঠন করেন তাদেরকে দায়িত্ব দিয়েছি, প্রত্যেকটা বাড়ি একজন করে দায়িত্ব দেয়। তাদের ডাক্তার দেখানো, তাদের বাজার করা, ওষুধ কিনে দেওয়া, সবকিছুর দায়িত্ব তারা করবে। টাকা হয়তো তারা দেবেন, টাকা যদি তারা দিতে না পারেন তারা সেই টাকা আমাদের কাছ থেকে নিয়ে নেবে, নিয়ে তাদের বাড়িতে পৌঁছে দেবে সেই ওষুধপত্র, জিনিসপত্র। কিন্তু তারা যখন কখনো না ভাবে যে তারা অনাথ, তাদের দেখভাল করার কেউ নেই, তাদের ছেলে মেয়ে নেই, সন্তান নেই বলে তাদের পাশে থাকবার কেউ নেই, পাশে দেখার কেউ নেই। তো এটা আমরা করেছি, এটা চলছে। আমি মাঝে মাঝে এটা বলি, তাদেরকে খবর নিই যে তারা ঠিক মতো চালাচ্ছে কিনা। তা সুতরাং আমি সকলকেই বলবো এই কাজটা করতে, পাড়ায় পাড়ায় এরকম টিম তৈরি করতে, যাতে এইভাবেই আমরা বৃদ্ধদের পাশে থাকি, তাদের দেখি। এবং আমি একটা কাজ শুরু করেছিলাম বৃদ্ধদের সম্মান দেওয়ার জন্য। পাড়ায় পাড়ায় যারা 60 পেরিয়ে গেছে, 65 বছর ক্রস করে গেছে, তাদেরকে একটু সম্মান জানানো, একটু সম্বর্ধনা জানানো, একটু শাল দেওয়া, একটু মিষ্টি দেওয়া, একটু অন্যান্য কিছু গিফট দেওয়া। এটা আমরা শুরু করেছিলাম প্রত্যেকটা ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে। এটা মাঝে মাঝে করি আমরা, কারণ তারা যাতে কখনো না বলে তারা অসম্মানিত হয়, তারা সম্মানিত না হতে পারে, সম্মানিত হয় না, তাদের সম্মান দেওয়া হয় না, এটা যাতে না ভাবে। তা সুতরাং আমি অভিনন্দন জানাবো আপনাদের সকলকে, আপনারা এই আয়োজন করেছেন, ভালোভাবে রাখবেন। এই যারা আপনাদের এই বৃদ্ধাশ্রমে থাকবেন তাদের যাতে ভালোভাবে রাখবেন, তাদের যাতে সঠিক সেবা যত্ন হয় এবং তারাও যাতে ঠিকভাবে থাকে, তাদেরকেও আমি অনুরোধ করবো তারাও যাতে ঠিকভাবে থাকে, তাদেরও যাতে তাদের প্রতি যেন কোনো অনুযোগ না থাকে কর্তৃপক্ষের, এটাও লক্ষ্য রাখবেন। সকলকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়ে এই আয়োজকদের আমার অনেক অনেক শুভেচ্ছা, শুভকামনা জানিয়ে আপনাদের এই উদ্যোগের সাফল্য কামনা করে আমার কথা শেষ করলাম। জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম। यहाँ का पूर्ण रूप से अंकल